विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅನೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ತ್ರಯೋದಶ ಮಂತ್ರೇಣ ತ್ರಯೋದಶವನ್ನ ದ್ವಾದಶ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಯಿತು, ತ್ರಯೋದಶ ಮಂತ್ರೇಣ ಏವಂ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂಡ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಹಮೇವ ಏಕ ಏವ ಅಸ್ಮಿ ಯದಾ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಯೈವ ಸೃಷ್ಟಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಹಮೇವ ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ ಭಾಮಿ. ಯದಾ ಅಹಮೇವ ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ ಭಾಮಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ಸರ್ವಮಹಮೇವ. ಏವಂ ಕಿಲ ಸುವರ್ಣಮೇವ ತತ್ತತ್ ಆಭರಣಂ ರೂಪೇಣ ಜಾಯತೆ ತದಾ ಸರ್ವಮಪಿ ಅಹಮೇವ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಏವಂ ಚಿಂತಯತಿ. ಯಥಾ ಜಲಂ ಸರ್ವೋಪಿ ತರಂಗಃ ಅಹಮೇವ. ಯೋ ತರಂಗಃ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ ಸರ್ವೋಪಿ ತರಂಗಃ ಅಹಮೇವ ತಥಾ ತತ್ತತ್ ರೂಪೇಣ ಭಾಮಿ. ಸ್ವಯಂ ತರಂಗೋ ನಾಮ ನಾಸ್ತಿ, ಆದೌ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯಃ ತರಂಗೋ ನಾಸೀತ್. ಯಜ್ಜಾತಃ ಮತ್ತಃ ಏವ ಜಾತಃ. ಜಾತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯಃ ಪದಾರ್ಥಃ ಉತ್ಪನ್ನಃ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಜಾತಃ ಇತ್ಯನೇನ ಜನಾಃ ಮನ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯೋ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯಃ ಉತ್ಪನ್ನಃ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಆದೌ ಅಹಮೇವ ಆಸಂ, ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮೈವ ಆಸೀತ್. ತರ್ಹಿ ಆತ್ಮತೋ ಜಾತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ಆತ್ಮೈವ ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ನಾಮರೂಪೇ ಆತ್ಮೈವ ಜಲಮೇವ ತರಂಗರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ತರಂಗನಾಮ್ನಾ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏವಂ ಆಭರಣಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಸುವರ್ಣಮೇವ ತತ್ತತ್ ಆಭರಣರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ತತ್ತತ್ ಆಭರಣ ನಾಮ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾಮ್ನಾ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ತೇನ ತಾವನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಮತ್ತೋ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ನ ಕಿಮಪಿ ಭವತಿ. ತತ್ಸರ್ವಂ ತು ಅಹಮೇವ ಇತಿ ಏವಂ ಮತ್ವಾ ಅಹಮೇವ ತತ್ಸರ್ವಮಸ್ಮಿ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಅತ ಏವ ಅಹಮೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಅಂತತೋ ನಿಶ್ಚಯೋ ಜಾತಃ ಇತಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಮಮಂತ್ರಾತ್ ಆರಭ್ಯ ಏತತ್ ತ್ರಯೋದಶ ಮಂತ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಉಕ್ತ ಅಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಅನೇನ ಮಂತ್ರೇಣ. ತ್ರಯೋದಶ ಮಂತ್ರೇಣ ತತ್ರ ಉಪಕ್ರಮ ಉಕ್ತಃ ಅಯಂ ಉಪಸಂಹಾರಃ. ಉಪಕ್ರಮೇ ಆದೌ ಈಶ್ವರ ಏಕ ಏವ ಆಸೀತ್, ಆತ್ಮೈವ ಏಕಮೇವ ಆಸೀತ್, ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್. ಅತ್ರ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ, ಅತ್ರ ಉಪಸಂಹಾರ ಉಚ್ಯತೆ. ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್ ಅಹಮೇವ ಆಸಂ ಅಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಪೂರ್ವಮಾಸೀತ್. ಅನಂತರಂ ಯದ್ಯತ್ ಸೃಷ್ಟಂ ತತ್ ಆತ್ಮನಃ ಸಕಾಶಾದೇವ ಜಾತತ್ವಾತ್ ಅಂತತೋ ಗತ್ವಾ ಆತ್ಮೈವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಕಥಮ್ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ? ಜನಾಃ ಏವಂ ಅನ್ಯಥಾ ಮನ್ಯಂತೆ ಆತ್ಮತೋ ಜಾತಂ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಕಿಂತು ತस्य ನ ಸಹ ವಿವಕ್ಷಿತಃ. ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಜನಾಃ ಲೌಕಿಕದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಆತ್ಮತಃ ಜಗತ್ ಜಾತಂ ಅಂತತೋ ಗತ್ವಾ ಜಗತ್ ಆತ್ಮನಿ ವಿಲಿನಾತಿ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಆತ್ಮತೋ ಜಗತ್ ಜಾತಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮತೋ ಅತಿರಿಕ್ತಮಭೂತ್ ಕಿಂ? ತದಾ ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಕದಾ ಭವತಿ? ಯದಿ ಆತ್ಮತಃ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಜಗತ್ ಜಾತಂ ಆತ್ಮತಃ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಜಗತ್ ಜಾತಂ ಚೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ಕದಾ ಭವತಿ? ಯಾವತ್ ಜಗತ್ ತಿಷ್ಠತಿ ತಾವತ್ ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ನ ಭವತಿ. ಏವಂ ಕಿಲ ಆತ್ಮತೋ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಯದಿ ಜಗದಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವಮಾತ್ಮ ಇತಿ ನ ಭವತಿ. ತರ್ಹಿ ತಜ್ಜಗತ್ ಯದಾ ವಿಲಿನಾತಿ ಆತ್ಮನಿ ತದೈವ ಏಕಂ ಭವತಿ. ಯಾವತ್ ನ ವಿಲಿನಾತಿ ತಾವದ್ ಆತ್ಮತೋ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಜಗತ್ತಿಷ್ಠತ್ಯೇವ.
एवं लौकिका मन्यन्ते। किन्तु आत्मतो जातं तत्र युक्तिं पश्य। मत्तः एव जातत्वात् मत्तो अतिरिक्तं नास्ति। अत्र भूते अस्मिन् 13 मन्त्रः अतिमुख्यः। मत्तो जातत्वात् मदतिरिक्तं नास्ति। अहमेव सर्वं। मत्तो जातत्वात् अहमेव सर्वम् इति उभयोर्वाक्ययोः तात्पर्यं किं? सामान्येन किं? तस्मात् जातत्वात् ततो अतिरिक्तमस्ति इति लौकिकार्थः। कस्माच्चित् किमपि जातं, कस्माच्चित् किमपि जातत्वात् ततो अतिरिक्तमस्ति। किन्तु अत्रोच्यते आत्मतः जातत्वात् अतिरिक्तं नास्ति। पश्य, लौकिक तस्यैव वाक्यस्य लौकिकार्थं पश्य अथवा वेदान्तार्थं पश्य। जलात् जातत्वात् पश्य, जलात् जातत्वात् लिखामि, तरङ्गः जलातिरिक्तः, जलादतिरिक्तः, एवं किल? जातः इत्युक्ते को अर्थः? अतिरिक्तः। अतिरिक्तः न भवति चेत् जातः इत्यस्य को अर्थः? जननस्य को अर्थः? अतिरिक्तः न भवति चेत् तदेव तिष्ठति चेत् जननमेव नास्ति, सृष्टिरेव न भवति। अत एव लौकिकाः मन्यन्ते लौकिकदृष्ट्या यो यस्मात् जायते ततो अतिरिक्तं भवति। तार्किकभाषायां यो यस्मात् जायते, तरङ्गः जलात् जायते, यो यस्मात् जायते सः, सः इत्युक्ते जातः, जातः ततो अतिरिच्यते। इवन् तार्किकभाषायां वदामि, यो यस्मात् जायते ततो अतिरिच्यते। यो यस्मात् जायते सः, सः ಅಂದರೆ स जातः, स जातः स्वकारणात् अतिरिच्यते, स्वकारणात् अतिरिच्यते। यदि नातिरिच्यते सृष्टेः को अर्थः? यदि नातिरिच्यते, लिखामि, यदि नातिरिच्यते सृष्टेः को अर्थः? इति लौकिकः। ಆದರೆ तर्हि किन्तु वेदान्तदृष्ट्या यस्मात् जायते ततो अतिरिक्तो न भवति, अत एव तदेव अस्ति इति वेदान्तप्रक्रिया। सुवर्णात् जायमानं सुवर्णस्वरूपं सुवर्णमयत्वं न जहाति, जलात् जायमानं जलमयत्वं न जहाति। ಅಂದರೆ ಜಲರೂಪತ್ವಂ ಜಲಸ್ವರೂಪತ್ವಂ ನ ಜಹಾತಿ, ಜಲಮಾತ್ರಂ ತಿಷ್ಠತಿ। ಅತ್ತ ಅತಿರಿಕ್ತ ಶಬ್ದ ನ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಮಯಾ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ, ಅತಿರಿಕ್ತೋ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಜಲಾಜ್ಜಾಯಮಾನಂ ಜಲಮಾತ್ರಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಜಲಮಯಂ ಭವತಿ, ಜಲಾಜ್ಜಾಯಮಾನಂ ಜಲಮಯಂ ಭವತಿ ಜಲಮಾತ್ರಂ ತಿಷ್ಠತಿ, ಏತಾವದೇವ ಉಚ್ಯತೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಭಿಃ. ಮಯಾ ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಯೋಜ್ಯತೆ, ततो अतिरिक्तं न भवति, अतिरिक्तस्य निषेधः। आत्ममात्रस्य वर्ण, आत्मनः जातं जगत् आत्ममात्रं तिष्ठति, आत्ममयं भवति, आत्मतो अतिरिक्तं नास्ति। अत्र अतिरिक्तस्य निषेधः कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति, मन्त्रे पश्य। अतिरिक्तस्य निषेधः, मन्त्रं पठामि पुनः। स जातो भूतान्यभिव्यैक्यतु किमिहान्यं वावदिशत्। किमिहान्यम् ಅಂದರೆ ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾವದಿಶತ್ ಇತಿ ಅವೋಚತ್. ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯಂ ಅತ್ರ ಕಿಮಸ್ತಿ? ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಖಲು ಇತಿ. ಮತ್ತೋ ಅನ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕುತಃ? ಸ ಏತಮೇವ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಮಪಶ್ಯತ್. ಸಹ ಏತಮೇವ, ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಆತ್ಮನ ತತಂ, ತತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತತಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತತಮಂ ಅಪಶ್ಯತ್. ಅಂದರೆ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ, ವ್ಯಾಪ್ತಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಕಃ ಅನ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಏಕ ಏವ ತದನ್ಯತ್ವೇನ ಭಾತಿ ಭಾಸಮಾನತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯೋ ನಾಮ ನಾಸ್ತಿ ಅತಿರಿಕ್ತೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ಜಲಮೇವ ತರಂಗರೂಪೇಣ ಭಾಸಮಾನತ್ವಾತ್ ಜಲಾತಿರಿಕ್ತಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಜಲಮೇವ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. अत एव यो यः उपनिषत् स्वयं पठति,
एवं लौकिकदृष्ट्या एवम् अर्थं करोति। ईश्वरात् जायमानत्वात् ईश्वरात् अतिरिक्तमस्ति इति, किन्तु गुरुमुखात् यदा जानाति ईश्वरात् जायमानम् ईश्वरत्वं न जहाति, ईश्वरमात्रस्तिष्ठति, अतिरिक्तता नास्ति इति तात्पर्यम्। अयमेव विवक्षितो अर्थः। अयमर्थः गुरुमुखादेव अवगन्तव्यः, गुरुं विना यो साक्षात् ते मन्यन्ते वैदेशिकाः। वयम् उपनिषदं पठामः, वयमेव अर्थं कुर्मः। सम्प्रदायः किमर्थः? सम्प्रदाय गुरुभ्योऽपि विशेषतया अर्थं कुर्मः। यत्र सम्प्रदाय गुरवः किमुच्यते विफलीभवन्ति, तत्र विफलीभवन्ति इत्युक्ते सामान्येन ते अवगन्तुं न शक्नुवन्त्येव, वयमेव अवगन्तुं समर्थाः इति उपनिषदं गृहीत्वा तस्य यत्किञ्चित् एकैकवाक्यस्य यत्किञ्चित् तत्र आदौ आत्मतो जातमुक्तम्, अत्र तु आत्मतो सर्वम् आत्मा इत्युच्यते। अत एव विरोधस्य कारणं परस्परविरोधः इति दृष्ट्वा आत्मतो जगज्जातमित्युक्त्वा सर्वमहमेवास्मि इति कथं वदति? आत्मतो अत एव ते एवं मन्यन्ते वैदेशिकाः, इंडालजिस्ट्, भारतज्ञानविदः, शास्त्रविदः एवं मन्यन्ते। अत एव अत्र एकेन लेखकेन न लिखितं, प्रथमवाक्यम् एकेन लेखकेन, अन्तिमवाक्यम् अन्येन लेखकेन लिखितम् इति वदति। अथवा आदिमवाक्यं कदाचित् बाल्यकाले लिखितं, अन्तिमवाक्यं कदाचित् अनन्तरकाले वार्धक्ये लिखितम्। अत एव तेनैव भिन्नकाले लिखितत्वात् एवं परस्परविरोधो अस्ति। भिन्नकल्पना, दे थिङ्क् एतत् सर्वं कल्पना मात्रं, कदाचित् एका कल्पना, कदाचित् पुनरन्या कल्पना, एवं कल्पना मात्रमिति। एतत् वैदेशिकानाम् अध्ययनम्। उपक्रम उपसंहारो न भवेत्, गुरुमुखतः न अधीयेत, एवं तेषां तात्पर्यम्। गुरुं परित्यज्य साक्षादेव उपनिषदम् अधीयेत एतत् एतेषां सम्प्रदायः। अत्र पश्य, युक्तिं पश्य, यस्मात् जायते तत्स्वरूपं न जहाति। जलात् जायमान, सो यस्मात् जायते तत्स्वरूपं न जहाति। यो अहं लिखामि, यो यस्मात् जायते तत्स्वरूपं न जहाति। तत्स्वरूपं न जहाति इत्युक्ते तस्य तात्पर्यं किं? द्वे तात्पर्यं, अर्थे, द्वौ अर्थौ किमुच्यते उत्पद्येते। एकः ततो अतिरिक्तं नास्ति, ततो अतिरिक्तं नास्ति, अतिरिक्तं न भवति। तस्माद् जातत्वात् ततो अतिरिक्तं न भवति इति एकं तात्पर्यं। द्वितीयं सृष्टिरेव नास्ति इति द्वितीयं। सृष्टिरेव नास्ति, किन्तु एते सृष्टि इति शब्दस्य उक्तत्वात् आदौ एकः आसीत्, संकल्पं कृत्वा सृष्टवान् इति भाष्यकारैरेव शंकराचार्यैरेव उक्तं। सृष्टेः सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति इति। यद्यपि अतिविस्तरेण सृष्टिर्वर्णिता दृश्यते, सृष्टिः उपनिषत्सु अन्यथा दृश्यते। एकैकस्याम् उपनिषदि एकविधा, कदाचित् बहुविधः, एकस्यामेव अनेकविधा दृश्यते। सृष्टिः उपनिषत्सु अन्यथा दृश्यते, तथापि तत्र तात्पर्यं नास्ति, न सा विवक्षिता। आत्मतो अतिरिक्तस्य जगतः अवस्थानं न विवक्षितम्। अतिरिक्तं नास्ति चेत् सृष्टिरेव नास्ति। अस्तु, तदेव उच्यते। सृष्टिर्नास्ति, सृष्टस्य अतिरिक्तता नास्ति। एतद्वयम् अवश्यं मनसि करणीयं, मनसि स्थापनीयम्। एताभ्यां विना तात्पर्यमेव स्पष्टं न भवति। अन्ये सर्वे अद्वैतेतरे अन्ये आचार्याः तत्र संकल्पपूर्वकं सृष्टमिति,
ईश्वरः सत्यसङ्कल्पः ईश्वरः सङ्कल्पपूर्वकं यदा सृजति ईश्वरस्य सङ्कल्पम् असत्यं कथं भवति अत एव यत् सङ्कल्पितं तत् सत्यमेव अत एव जगत् सत्यम् अथवा सङ्कल्पपूर्वकं सृष्टत्वात् सङ्कल्पो नाम क्रिया अस्ति सृष्टिर्नाम क्रिया अस्ति देन् सृष्टः पदार्थोऽपि अस्ति एवं त्रयमपि अस्ति इति एवं निश्चितं तैः अवगतम् किन्तु अन्तिमवाक्ये आदौ सङ्कल्पपूर्वकं विस्तरेण सृष्टिं वर्णयित्वा अन्ते तस्य उपसंहारे तत् उपक्रमवाक्ये तथा उक्त्वा उपसंहारे स्वयम् उपनिषद् ब्रूते सर्वत्र यत्र यत्र सृष्टिप्रतिपादिता यत्र यत्र प्रसंगे सृष्टिप्रतिपादिता तत्र तत्र सृष्टेरन्ते उपसंहारं पश्य उपसंहारे मत्तो अतिरिक्तन्नास्ति अहमेव सर्वम् अन्तिमवाक्यम् अहमेव सर्वम् इत्युक्ते यदि मत्तो जातम् एतत् सर्वं विस्तरेण वर्णयित्वा अत एव अहमेव सर्वम् इत्युक्ते उपक्रम उपसंहारयोः उभयोः किमुच्यते संवादेन समन्वयेन अर्थो ग्राह्यः न वा उपक्रम उपसंहारयोः समन्वयपूर्वकमेव तात्पर्यं ग्राह्यं न वा समन्वयपूर्वकमेव अत एव उपक्रमे यो अर्थः उक्तः सः उपक्रमः उपसंहारानुगुण्येन अवगन्तव्यः उपसंहारश्च उपक्रमानुगुण्येन अवगन्तव्यः तयोः परस्परविरोधो न भवेत् एवं किल उपक्रमे आत्मा एक एव आसीत् सङ्कल्पपूर्वकं सृजति नान्यत् किञ्चन मिषत् बहुस्याम् अहमेव बहुस्यां तत्र पश्य अहं मत्तो अतिरिक्तं सृजेयम् इति न ब्रूते अहं मत्तो अतिरिक्तं सृजेयम् इति न ब्रूते अहमेव बहुस्यां तत्र पश्य अहमेव बहुस्याम् इत्युक्ते आत्मानं विनाश्य बहु भवति किं कीदृशं तत् बहुभवनं लोके पश्य लोके इत्युक्ते लौकिकपदार्थेषु यो मूलपदार्थः आसीत् तस्मात् सकाशात् अन्यः सृज्यते चेत् आत्मा तत् स पदार्थः मूलपदार्थः उपादानं यः कश्चन यत्किंचन उपादानं विकारं सम्प्राप्य विकरोति रूपान्तरं प्राप्नोति एवं किल लोके तथैव दृश्यते मृदः किमपि निर्मीयते चेत् मृदः कुड्यं निर्मीयते मृदः घटो निर्मीयते गृहं निर्मीयते तदा मूलपदार्थं विकृत्य विपरिणम्य किमपि रूपान्तरं प्राप्नोति तदा आत्मनि विकारं जनयति आत्मनि विकारमुत्पाद्य किमपि अन्यथा रूपं धारयति तथा लोके दृश्यते तथा मन्तव्यं किम् अत्र तर्हि आत्मा आत्मानमेव विकृत्य स्वयं अन्यथा किमर्थं परिणमते तदा किं भवति आत्मनो नाशः जातः नाश इत्युक्ते अंशेन नाशः विकारो नाम अंशेन नाशः कदाचित् सर्वथा लोके कदाचित् सर्वथा नाशो भवति कदाचित् अंशेन नाशो भवति यदा बीजः वृक्षत्वेन रोहति बीजः रोहति अवगता बीजः रोहति पुनः बीजत्वं न तिष्ठति बीजस्वरूपं विनश्य वृक्षो भवति आत्मानं विनाश्य वृक्षं भवति एको दृष्टान्तः लोके दृश्यते द्वितीयः किञ्चित् अंशेन परिणमते सर्वथा नाशो न भवति किञ्चित् अंशतः परिणम्य रूपान्तरं धारयति अंशतः परिणमते कदाचित् सर्वथा परिणमते कदाचित् अंशेन परिणमते अंशेन विकरोति एवं द्विविधः परिणामः लोके दृश्यते
एवं यदा परमात्मा जगद्रूपेण जायते आत्मानम् अहमेव बहु भवामि इति मन्यते तदा लोके यथा दृष्टः तथैव अवगन्तव्यं किम्? कुतो न? कुतो न? यदि परमात्मा स्वयं ब्रूते उपनिषत्सु अहमेव आत्मानं विपरिणमय्य जगद्रूपेण भवामि इति स्वयं ब्रूते, अत एव आत्मा नष्टः जगद्रूपेण जातः, अधुना जगदस्ति, मूलकारणं नष्टमभूत् इति वक्तव्यं भवति। तथा उक्ते सति के दोषाः यान्ति? तत् युज्यते किम्? आदौ उपसंहारविरोधो भवति। उपसंहारे तथा नोच्यते, अहमेव सर्वम् इति ब्रूते, उपसंहारवाक्यात् विरोधो जायते। ऐतरेयभाष्यं पठामि। कश्चन लिखति तत्र, को ग्रन्थः इति कश्चन पृच्छति। ऐतरेयभाष्यम् अधिकृत्य प्रवचनं संस्कृते जायते। आङ्ग्लवाण्यां प्रवचनम् अतिरिक्तमस्ति, मध्याह्ने 11:15 शृणोतु। बिफोर् नून् 11:30 I speak in English, 11:30 to 12:30 टुडे। ओके, अधुना तु प्रातःकाले संस्कृते एव भवति अयं पाठः। ऐतरेयभाष्यं पठामि। अस्तु, उपसंहारेण विरोधो जायते। तृतीयञ्च युक्तिं पश्य। यो परमात्मा जगत्सृजति किमर्थम् आत्मानम् उपमुर्ज्य, उपमर्दनं नाम विकारः, आत्मानं विकृत्य उपमृज्य अन्यं किमर्थं सृजोति? आत्मानं किमर्थं नाशयितुम् इच्छति? अंशेन वा पूर्णेन वा? अंशेन वा साकल्येन वा? अंशतो वा साकल्येन वा आत्मानं किमर्थम् नाशयितुम् इच्छति, विकरोतुम् इच्छति? किमर्थं कर्तुम् इच्छति? आत्मतो अतिरिक्तं सृष्ट्वा किमर्थं सृजति? यदि आत्मैव विनाश्यते तर्हि जगत् सृष्ट्वा किं करोति? सृष्टेन जगता किं साधयितुम् इच्छति? जगत् सृष्ट्वा किं साधयितुम् इच्छति? आत्मनि किमपि न्यूनतां पश्यति किम्? यदि आत्मनि किमपि लोपदोषं पश्यति, किमपि न्यूनता पश्यति, तदैव तन्न्यूनतायाः पूरणार्थम् आत्मनि न्यूनतायाः पूरणार्थं किमपि अन्यं सृजति। आत्मनः न्यूनतायाः पूरणार्थं किमपि अन्यं सृजति। तत्र न्यूनता अस्ति चेत् अन्यं सृजति चेत् अन्यमपि आत्मतः एव सृष्टं चेत् आत्मतः सृष्टं कथम् आत्मानं पूरयति? आत्मनः सृष्टं कथम् आत्मानं पूरयति? आत्मतो अतिरिक्तं भवेत् तत् पूरणाय। रन्ध्रस्य पूरणाय आत्मतो अतिरिक्तं भवेत्, आत्मैव कथं पूरयितुं शक्नोति? यदि आत्मनि दोषः अस्ति, यदि आत्मनि न्यूनता अस्ति, न्यूनत्वम् अस्ति, आत्मनि न्यूनत्वम् अस्ति चेत् आत्मैव न्यूनता पूरको न भवति, आत्मैव भवति किम्? अत एव आत्मतो अतिरिक्तं भवेत्, किन्तु आत्मतो अतिरिक्तं नास्ति किमपि। अत एव आत्मा पूर्वमेव आदौ एव परिपूर्ण आसीत्। परिपूर्ण आत्मा सृजति चेत् तत्र किं कारणं भवति? परिपूर्ण आत्मा सृजति चेत् किमपि न्यूनत्ववशात् न्यूनत्वपूरणाय न सृजति। तथा बैबलादिग्रन्थेषु दृश्यते। ईश्वरः तेषां गाड् आत्मनि किमपि न्यूनत्वं मन्यते, तस्य पूरणाय किम् आत्मतो अतिरिक्तं किमपि सृजति। अयम् आक्षेपः तेषु युज्यते। अयम् आक्षेपः तेषु युज्यते।
किन्तु अस्माकं सिद्धान्ते आदौ परमात्मा पूर्णः। पूर्णः किमर्थं सृजति? पूर्णस्य सङ्कल्प एव न भवति, पूर्णस्य इच्छा एव न भवति। पूर्णस्य इच्छा न भवति, सङ्कल्पो न भवति, क्रिया न भवति। कृतं चेत् किं करोति तत्? आत्मानं विकृत्य करोति किं? विकृत्यापि किं साधयितुमिच्छति? आत्मानं विनाश्य किं साधयितुमिच्छति? एते सर्वेपि आक्षेपाः निरुत्तराः भवन्ति यदि वस्तुतः एव सृष्टिं मन्यामहे, अङ्गीकुर्महे। वस्तुतः एव सृष्टिः अङ्गीकृते सति किं भवति? वस्तुते एव सृष्टिरङ्गीकृते उपसंहारविरोधः। एवं बहवो आक्षेपाः जायन्ते, आक्षेपविरोधो भवति, आक्षेपानाम् उत्तरं न भवति, निरुत्तरा भवन्ति एते आक्षेपाः, एते प्रश्नाः। अतएव एतेषां प्रश्नानां सर्वेषां निस्सन्दिग्ध उत्तरप्राप्तये किं वक्तव्यम्? उपसंहारानुगुण्येन वक्तव्यम्। आत्मतः सर्वं सृष्ट्वा अन्यमपि पश्य, सङ्कल्पमात्रेण सृजति, विकारं विकृत्य सृजति इति नोच्यते। पश्य, सङ्कल्पमात्रेण सृजति उच्यते अथवा आत्मानं विकृत्य सृजति इति, विपरिणमय्य सृजति इति उच्यते। विकारपूर्वकं सृजति इति नोच्यते सङ्कल्पमात्रेण। यः कश्चन लोके पश्य सङ्कल्पमात्रेण किमपि कल्पयति चेत् आत्मनः विकारं भवति किम्? आत्मनि विकारं न भवति। यत्र सङ्कल्पमात्रेण सृष्टिः तत्र आत्मा अविपरिणमय्य, आत्मा अविकृत्यैव जायते। विकारपूर्वकं न जायते, विकारम् अकृत्वा, विकारम् अनुत्पद्य, विकारम् अनुत्पाद्यैव, विकारम् अप्राप्यैव जायते। तदेव उच्यते सङ्कल्पपूर्वकम्। सङ्कल्पशब्दोऽपि सम्यक् नावगम्यते बहुभिः, अत एव तेषां पक्षे दोषः, तेषां प्रक्रियायां दोषो अस्ति, आदौ स्वयमेव अस्ति। प्रथमप्रश्नः परिपूर्ण एव अस्ति, तत्र लोपदोषाः न्यूनत्वं नास्ति। अत एव सङ्कल्पपूर्वकं सृजते इत्युक्ते सङ्कल्पमात्रेण कुत्रचिदपि परिणामो न भवति, विकारो न भवति। सङ्कल्पमात्रेण कल्पनामात्रं भवति, कल्पनया मूलरूपस्य भेदो न भवति, केवलकल्पनामात्रं, कल्पनामात्रेण भेदो न भवति, यथावत् तिष्ठति। अत एव अन्ते उपसंहारे उच्यते अहमेव भवामि, तत्सर्वमपि अहमेव इति। यदा आत्मनि विकारं जायते, आत्मतो अतिरिक्तं यदि किमपि जायते, जगन्नाम आत्मतो अतिरिक्तं यद्यस्ति तदा अहमेव सर्वम् इति कथं भवति? अतिरिक्ते जाते सति अहमेव सर्वम्, आत्मैव सर्वम् इति न भवति। आत्मतो अतिरिक्तं यदि जगज्जायते तदा अहमेव सर्वम् इति उपसंहारे उच्यते, तन्न युज्यते। अत एव उपसंहारानुगुण्येन उपक्रमेपि यत् सङ्कल्पपूर्वकं सृष्टं, परिपूर्णोऽस्मि, सङ्कल्पपूर्वकमेव सृष्टम्, अन्ततो गत्वा सर्वम् अहमेवास्मि इति उपसंहारो अस्ति। एवम् उपक्रमोपसंहारयोः समन्वयपूर्वकम् अर्थः कर्तव्यः, समन्वयपूर्वकं संवादपूर्वकम्, उभयोः संवादो भवेत्, विसंवादो न समयो जातः। अत एव संवादपूर्वकम् उच्यते चेत् को अर्थः जायते, को अर्थः उत्पद्यते? स्वयमेव अस्ति, सृष्टिर्नाम नास्ति, अतिरिक्तजगन्नास्ति, जगन्नाम अतिरिक्तं नास्ति। कथम् अवगन्तव्यं? तत्र लौकिकदृष्टान्तः, यथा जलात् तरङ्गो जायते, तरङ्गो नाम नास्त्येव, आत्मनः अतिरिक्तो तरङ्गो न भवति। जलमेव तरङ्गत्वेन नाममात्रेण वाचारम्भणं विकारो नामधेयं। वाङ्मात्रेण आरम्भणं, नाममात्रं तत्र भेदो रूपभेदो नास्ति, तदेव नामान्तरेण उच्यते। अत एव जलमात्रमस्ति। अन्ततो तात्पर्यम् एवं भवेत्। अस्तु, अवशिष्टं श्वो वक्ष्यामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्। ओम